로저 페더러가 깃발을 흔듭니다. 로저 페더러가 깃발을 흔들었어요. 안녕하세요, 모카이형입니다. 제가 오늘 나와 있는 곳은 프랑스 라사르트 서킷입니다. 제가 오늘 여기 나와 있는 이유는 세계 최고의 레이스 르망 24시를 직접 현장에서 보기 위해서인데요. 제가 정말 이 현장에 나와 있다는 게 믿기지가 않고 정말 가슴 벅차는 현장입니다. 그런데 이게 끝이 아니죠. 대한민국 제네시스가 최초로 르망 24시에 참가하기 때문입니다. 끝까지 결과 한번 지켜보시죠. 출발하시죠. 르망 24시에 대해서는 여러분들도 아마 다들 들어보셨을 거예요. 영화 포드 대 페라리의 배경이기도 하고 자타가 공인하는 세계 최고의 레이스라고 할 수 있습니다. 정말 많은 제조사들이 참가를 하고 있습니다. 예를 들면 BMW, 토요타, 푸조, 캐딜락, 알핀, 페라리, 포르쉐, 에스턴 마틴까지 이렇게 8개 제조사가 이미 참여를 하고 있고요. 내년부터는 이 하이퍼카 클래스에 제네시스가 참가하게 되고 내후년에는 맥라렌과 포드까지 참여하게 되는 11개의 제조사가 참가하게 되는 그런 거대한 레이스가 되는 거죠. 여러분들이 이런 레이스 보신 적 있으세요? 그런 정도로 지금 역대 최고의 레이스가 바로 이 WEC 그리고 르망 24시입니다. 제가 지금 나온 곳은 매니팩처러 존이라고 하는 곳입니다. 이 르망 24시 정말 이렇게 축제같이 꾸며놓고 있다고 했잖아요. 제조사들도 이쪽에 이렇게 다양한 부스들을 차려놓고 자기 브랜드를 홍보하고 있어요. 저쪽에 보면 BMW M부터 토요타 GR, 포드, 포르쉐까지 정말 다양한 제조사들이 이쪽에 부스를 차려놓고 있는데 이 제조사들 가운데서도 제네시스 마그마 레이싱 부스를 차려놓고 이 다양한 발표를 한다고 합니다. 와, 진짜 멋지죠? 제네시스 마그마 레이싱 GMR00R이라는 차 이제 다음 달에 본격적으로 엔진 파이어업을 시작할 계획이라고 합니다. 그러니까 이제 WRC에서 검증된 1.6L 터보 엔진, 실린더라든지 이 피스톤이라든지 고압 분사 시스템 이런 것들을 적극적으로 활용해서 이 3.2L V8 엔진 새롭게 개발했다고 하고요. 보쉬 모터 그리고 WAE 윌리엄스 어드밴스드 엔지니어링의 배터리를 사용해서 이 LMDH 규격에 맞는 하이퍼카 7월부터 이제 본격적으로 엔진 테스트를 시작하고 이 올해 하반기에는 이 테스트카 2대를 만들어서 트랙에서 주행해보면서 이 퍼포먼스가 충분히 나올 수 있도록 그렇게 만들 계획이라고 합니다. 지금 이 하이퍼카 GMR001은 시제품에 불과해요. 이 차로 그대로 레이스에 나가는 건 아닙니다. 그럼에도 이 디자인 실제 차량과 거의 유사하게 제작이 될 예정이라고 합니다. 그러면서 이 셰시 같은 경우는 달라라, 리지에, 멀티매틱, 오레카 이렇게 4가지 제조사 중에 한 가지 셰시를 반드시 사용해야 되는 LMDH 규정이 있는데 제네시스 같은 경우는 기존 알핀의 셰시를 만들었던 그런 프랑스 오레카하고 협업해서 이 셰시 제작을 빠른 시일 내에 실제 주행 가능하도록 만들 계획이라고 하고요. 실제로 주행하면 어떤 모습이 될지 그런 것들도 굉장히 궁금해지기도 합니다. 오늘 급하게 인터뷰할 시간이 있어서 새로운 이 제네시스 모터스포츠 법인장 시릴 라지테블 전 르노 F1 감독님을 모셨습니다. 나이스 미트. 안녕하세요. 안녕하세요. 제네시스 이 소비자들은 제네시스 나가는 르망 24시 레이스에 대해서 이게 단순한 제조사 간의 레이스를 넘어서 이걸 약간 국가대항전적인 성격으로 여기는 부분이 많은데 이런 부분에 있어서 제네시스가 한국적인 요소를 어떻게 준비하고 있는지 그리고 사실 토요타 같은 경우를 봤을 때 차의 셰시라든지 모터라든지 배터리 심지어는 헬멧까지도 다 일본의 제품들을 사용하면서 그런 일본적인 색채를 많이 활용하고 있는데 제네시스도 이렇게 많은 한국 파트너들과 함께 같이 갈 생각이 있는지 궁금하고요. 또 주니어 드라이버 육성 프로그램 같은 거를 활용해서 최종적으로 한국인 드라이버를 시트에 앉힐 생각도 있는지 궁금합니다. It's a great question. It's an important question because we really want to build something for the Genesis brand and we refer to the Genesis brand as doing truly Korean. That's why we also have to feature some Korean element into it. But I think it's important to appreciate that we are starting the journey. You talk about Toyota. Toyota started 60 years ago. And it's a fact that in Japan you have a number of performance brands. Toyota is one, Honda is another one, Yamaha is another one. Such that they all started just after the war, the Second World War II, for different reasons. I think we simply need to accept that this is our mission. But the realization of this mission is not going to happen in a couple of months. We are talking about years. Having said that, we know there are talents already. We know there are capabilities already. I give you a couple of particular examples. A number of systems around the powertrain have been developed in Namian by great powertrain engineers that we have in Namian. Indeed, drivers, we will start up a program to find drivers through esports, for instance. Esports is a way to connect
When I was in Renault in Formula One, the CEO asked me to find a Chinese driver to come to Formula One. After 5 years, we make it. But that's not something that you can decide today for tomorrow. It's a minimum 5-year program. But it's our commitment to make that happen. 현대차는 하이브리드 기술도 굉장히 선두주자 중에 하나인데 나중에 지금 LMDC 프로그램 말고 LMH 프로그램으로 전환할 생각도 있는지. Yeah, we will be looking. It's a bit the same as the previous answer. It's a starting point. We need to start somewhere. Again, Toyota, Ferrari, Peugeot, the manufacturers who committed to LMH had facilities that we don't have yet. That's why we made one particular decision, which is different from the others, which is to race the car ourselves. We want to race the car ourselves because we want to learn from the track and be able to build up new capabilities for hybrid, for aerodynamic, for composite. We need to accept to take step by step. 스텝 바이 스텝. 토요타랑 알핀이 수소 쪽도 굉장히 하고 있는데 사실 현대야말로 진짜 수소 분야에서 가장 적극적으로 하고 있는 제조사 중에 하나인데 수소 하이퍼카 이런 거 오늘 알핀이나 토요타는 적극적으로 보여주더라고요. 현대차도 그런 부분 보여줄 의향이 있는지 궁금합니다. You know, when you enter a sport, you enter a community. Now it's for us to define what is the way forward. What is the ecosystem that we must build? And endurance racing is an ecosystem. LMDH, LMH, GT, GT3, hydrogen. You see that there are many opportunities, but you need to start somewhere. But again, step by step. 네, 감사합니다. 땡큐. 땡큐. 자, 그럼 제네시스 부스 여기까지 보도록 하고요. 또 다른 쪽으로 넘어가서 어떤 것들이 있는지 살펴보도록 하죠. 르망은 정말 축제니까요. 자, 가시죠. 와, 대박이다. 지금 이렇게 르망 24시 그리드워크에 들어왔는데요. 이제 이 모든 레이스카들이 이 레이스 예선을 마치고 이런 식으로 이 꼴찌부터 1위까지 이렇게 순서대로 쭉 늘어서 있는 모습을 볼 수 있습니다. 르망 24시에 출전하는 클래스의 차들은 총 3가지 클래스로 나누어집니다. LM GT3, LMP2 그리고 르망 하이퍼카죠. 가장 먼저 낮은 클래스인 LM GT3, 이 GT3 클래스 같은 경우는 어떤 거냐면 기본적으로 양산 투도어 스포츠카를 기반으로 한 레이스카입니다. 실제로 판매하고 있어야 되는 차고요. 예를 들면 BMW M4라든지 페라리 296 GTB라든지 아니면 포르쉐 911 같은 차들이 레이스카로 튜닝이 돼서 GT3 카테고리 레이스에 출전을 하고 있는 겁니다. 그러면 가장 인기 있는 차, 꼭 살펴봐야 될 차는 뭐냐? 라고 하면 바로 BMW M4 GT3죠. 이렇게 생겼습니다. 와, GT3 카테고리에서 가장 인기가 있는 차입니다. 그런데 아마 바이크 타시는 분들 중에서는 살짝 눈치채신 분들도 계실 거예요. 카 넘버가 46번, 그리고 이 몬스터 에너지, 그리고 이 형광색 데칼, 모토GP의 전설적인 레이서, 바이크계의 레전드, 이 발렌티노 로시가 지금 GT3 카테고리에서 레이스를 하고 있습니다. 그래서 이 발렌티노 로시가 실제로 드라이버로 있는 M4 GT3 이 차 역시 발렌티노 로시의 이 스타성답게 가장 인기 있는 GT3 카로 지금 자리매김하고 있습니다. 여기 정말 많은 분들이 여기 와서 기념사진을 찍을 정도로 아주 뜨거운 모습을 보여주고 있네요. 자, 그리고 이 바로 다음 클래스 GT3와 하이퍼카의 중간 클래스가 LMP2 클래스라고 할 수 있습니다. 올해 제네시스가 출전하는 레이스도 바로 이 LMP2 클래스인데요. 제네시스의 머신은 어떻게 생겼느냐? 이렇게 생겼습니다. 머신 이렇게 생겼고요. 제네시스 오늘 과연 어떤 모습을 보여주게 될지 굉장히 기대가 됩니다. 그리고 지금 제네시스 출전하는 드라이버 목록을 보면요, 지금 안드레 로터러, 제이미 셰드윅, 그리고 자우베르 이렇게 3명의 레이서의 이름이 올라와 있는데요. 사실 다른 선수들은 차치하고서라도 아마 여러분들 안드레 로테러 선수는 아마 들어보신 분들이 좀 계실 겁니다. 안드레 로테러 르망 24시 3회 경력이 있는 선수고요. F1 경력도 있는 선수죠. 이 안드레 로테러 선수가 앞으로 젊은 선수와 이 여성 선수 아주 노련하게 이끌어주면서 이번 레이스를 잘 수행할 수 있을 걸로 기대가 되기도 합니다. 자, 그러면 이제 르망 24시의 꽃 하이퍼카 클래스에 대해서도 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 하이퍼카 클래스는 제조사들이 엔진을 직접 만들어서 참가하는 가장 빠른 이 레이스 카테고리라고 할 수 있어요. 이 제조사들의 기술력이 정말 집약되어 있는 그런 게 바로 이 하이퍼카 클래스입니다. 제네시스 내년부터는 하이퍼카 카테고리에서 레이스를 진행하게 되는데 경쟁해야 될 차들은 어떤 것들이 있는지 간단하게만 한번 말씀드려보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째로 보이는 차는 포르쉐 하이퍼카, 포르쉐 963입니다. 지금 그리드의 가장 뒤쪽에 위치해 있는데요. 르망 24시의 정말 전통적인 강자죠. V8 트윈터보 엔진으로 이 포르쉐 963 레이스카를 만들어서 참가를 하고 있습니다. 자, 다음 하이퍼카 푸조 9X8입니다. 푸조는 V6 엔진을 사용을 하고 있고요. 디자인을 놓고 봤을 때는 가장 아름다운 하이퍼카로 부르기에 손색 없는 그런 멋진 모습을 보여주고 있네요. 다음은 캐딜락입니다. 캐딜락의 V 시리즈 R
와, 이렇게 생겼습니다. 이 캐딜락의 특징은 수직형 헤드램프 이런 것도 있지만 미국의 상징이라고 할 수 있는 V8 자연흡기 엔진에 하이브리드 시스템을 합쳐서 정말 멋진 배기음을 보여주는 것이 바로 이 캐딜락 하이퍼카의 특징입니다. 와, 이 정말 이 사운드 하나는 이 미국의 느낌이 물씬 난다. 네, 다음 차는 페라리 499P입니다. 와, 이렇게 생겼고요. 디자인 정말 멋지죠. 지금 르망 24시 2년 연속으로 우승을 한 현 시점 최강의 하이퍼카라고 할 수 있고요. 페라리 296GTB에 들어가는 V6 엔진 그리고 하이브리드 시스템을 적극적으로 활용해서 이 하이퍼카를 만들어내고 있고요. 그러다 보니까 페라리 296GTB의 세일즈에도 큰 도움이 되고 있는 거 알 수 있습니다. 다음은 포르쉐와 더불어서 이 하이퍼카 클래스의 강자 중에 강자인 토요타입니다. 토요타 GR010이에요. GR010 같은 경우는 V6 엔진과 토요타 자체 하이브리드 시스템을 탑재하고 있고요. 디자인이라든지 이 리버리 이런 것들을 봤을 때 누가 봐도 이 일본풍이 느껴진다라는 생각이 듭니다. 저쪽에 보면 지금 꼬리 쪽에 이렇게 일장기도 달아놓고 있어요. 우리는 일본의 레이스카다라는 것들을 보여주는 그런 차라는 생각이 듭니다. 그리고 이 토요타 같은 경우는 사실 제네시스가 많이 참고해야 되는 레이스카라는 생각이 들어요. 왜냐면 토요타는 일본을 대표해서 나간다는 생각으로 정말 많은 것들을 하고 있습니다. 예를 들면 이 하이퍼카의 모터 덴소와 아이신이 만들고요. 배터리 파나소닉이 만듭니다. 심지어 이 드라이버들이 착용하는 헬멧도 아라이가 만들죠. 그리고 토요타는 르망 24시에 하이퍼카 2대를 참가시키고 있는데 이 하이퍼카 2대에 모두 다 일본인 드라이버를 한 명씩 태우고 있습니다. 이런 식으로 하면 정말 국가대항전처럼 느끼고 이 국민들이 레이스에 더 많은 관심을 가지게 되고 정말 응원하게 되는 그런 모습이 나올 수 있는데 제네시스도 이런 모습 많이 참고해서 우리 대한민국을 대표해서 나간다는 생각으로 정말 뜻깊은 레이스를 치러주기를 바라봅니다. 이렇게 피트 라운지에 들어가 보고 있습니다. 와, 지금 이 정말 가슴 떨리는 이런 엔진 소리. 와, 이 사운드 보세요. 정말 압도적입니다. 이 자동차를 좋아하시는 분들에게는 가슴을 뛰게 하는 그런 사운드가 아닐 수 없습니다. 그리고 24시간 레이스를 해야 되다 보니까 메카닉들이 이렇게 쭉잠을 자는 그런 공간들도 이 뒤쪽에 이렇게 마련되어 있는 것도 볼 수 있네요. 제네시스 마그마 레이싱 피트에 왔습니다. 오, 들어가 보겠습니다. 와, 이런 공간. 와, 이거 바로 앞에서 이렇게. 와, 스위치. 볼까 뭐 없어졌습니다. 여기 이렇게 와, 이 그룹 GTB 지나가고요. 와, 여기 밑에 바로 맥라렌 유나이티드 오토스포츠 앞인데 BMW M 하이브리드 V8도 이렇게 피트로 들어오고 있습니다. 와, 이렇게 LMP2 클래스 차들도 이런 식으로 들어오고 이렇게 피트 여기에서 바로 붙네요. 이렇게 지금 다양한 차들이 여기 들어와서 피트 스탑을 하고 있는데 사실 르망 24시의 피트 스탑은 굉장히 독특하다고 할 수 있습니다. 우리가 일반적으로 하는 피트 스탑이라고 하면 F1의 피트 스탑 요즘 뭐 2.2초까지도 나오는 그런 정말 초고속의 피트 스탑을 보여주는데 르망 24시의 피트 스탑은 그것과는 좀 다릅니다. 르망 24시의 피트 스탑은 기본적으로 급유를 해야 돼요. 이 기름을 넣어야 되기 때문에 이 기름을 넣는 절대적인 시간이 반드시 필요합니다. 창문에 묻은 그런 이물질들을 제거해야 된다든지 타이어를 교체해야 된다든지 뭐 브레이크 시스템을 체크해야 되는지 이런 소요들이 분명히 있기 때문에 F1의 피트 스탑을 보는 것과는 또 다른 재미가 있는 그런 피트 스탑 전략을 볼 수 있습니다. 이제 게러지 투어를 시작한다고 하고요. 이 게러지는 이 메카닉들이 굉장히 바쁘게 움직이는 곳이기 때문에 반드시 이 주의를 기울여서 이동을 부탁드린다고 합니다. 오, 이런 느낌. 와, 이런 느낌. 와. 게러지라는 건 이 경기를 지원하기 위한 부스라고 할 수 있죠. 이 타이어라든지 뭔가 서스펜션이라든지 이런 다양한 부품들을 준비해놓고 드라이버들이 휴식도 할 수 있는 그런 공간, 이렇게 게러지를 만들어 놓고 있는 것도 볼 수 있어요. 이 LMP2 클래스 같은 경우는 굿이어가 타이어 공급사이기 때문에 이런 식으로 다양한 굿이어 타이어들, 비가 오거나 이 드라이 상황이거나 이런 모든 날씨 상황을 고려한 그런 타이어들 이런 식으로 수급해두고 있는 것도 볼 수 있고요. 그리고 지금 피트로 들어갑니다. 오, 실제로 이 제네시스 지금 레이스에 출전하는 LMP2 클래스의 차량이 여기 준비가 되어 있습니다. 이 경기 출전을 앞두고 차량 체크를 진행하고 있는데 지금 이런 모습입니다. 와,
MP2 클래스에 올해 반드시 출전해야만 되는 이유가 있습니다. 바로 내년부터 이 최상위 하이퍼카 클래스에 출전을 하기 위해서죠. 이 내년에 하이퍼카 클래스에 출전을 하면서는 이 제네시스가 이 모든 부분에 있어서 준비를 해야 되거든요. 24시간 레이스를 하면서 어떤 부품들을 준비해야 되는지, 어떤 돌발 상황들이 발생했을 때 어떻게 대처할 것인지, 이런 부분들에 대한 준비가 필요하고, 실제로 메카닉들이 레이스에 익숙해지는 그런 실전 경험이 필요한데, 바로 그 실전 경험을 쌓는 그런 단계라고 할 수 있습니다. 그런 점에서 제네시스의 이번 LMP2 출전, 이거는 아주 의미 있는 작업이라고 할 수 있어요. 제네시스가 직접 엔진이라든지 셰시라든지 이런 부분에 손대는 것은 없지만, 내년에 있을 본 게임을 위해서 이번 LMP2 출전은 반드시 필요한 그런 과정이라고 할 수 있습니다. 제네시스 행운이 함께하기를 기대해 봅니다. 네, 르망 24시 시작됐습니다. 시작을 할 때 특징은 이 프랑스 육군이 헬기 레페를 해서 프랑스 국기를 갖다 준 다음에, 이렇게 육군이 프랑스 국기를 가지고 처음에 경기 시작을 알리는 이 플래그를 흔드는 사람한테 갖다 주는 그런 전통이 있습니다. 오늘도 역시 마찬가지로 이 프랑스 육군이 헬기 레페를 했고요. 프랑스 국기를 가지고 이 르망 24시 트로피 앞으로 국기를 이동시키고 있습니다. 실제로 보면 지금 저는 제 온몸에 지금 소름이 돋을 정도로 정말 놀라운 순간이라고밖에 표현할 수 없을 것 같습니다. 와. 유명인사에게 프랑스 국기가 배송이 됐습니다. 와. 네, 이 장면을 보세요. 옛날에 르망 레이싱, 포드 대 페라리라든지 이런 영화를 보신 분들은 알고 계실 겁니다. 사실 르망 24시 레이스는 이쪽 벽면에 붙어서 저 차로 뛰어가서 시동을 거는 방식이었어요. 원래는 그랬습니다. 그러다 보니까 포르쉐의 시동 버튼이 지금 왼쪽에 있는 이유도, 이 내구 레이스에서 딱 앉자마자 바로 이 출발을 하기 위해서 시동을 걸고 출발을 하기 위해서였는데, 이 레이서들이 서로 출발을 하기 전부터 막 서로 잡아뜯고 막 태클을 걸고 차에 못하게 막는 그런 반칙성 플레이들이 자꾸 반복되다 보니까, 이제는 차에 타서 이 한 바퀴를 천천히 돌고 출발 플래그를 흔들 때 다 같이 풀악셀, 풀 가속을 해서 출발하도록 하는 그런 롤링 레이스 방식으로 이 레이스의 방식이 바꾼 거, 그런 것들도 알고 계시면 좋을 것 같고요. 프랑스 국기 모양의 폭죽이 터지면서 르망 24시의 시작을 알립니다. 하이퍼카부터 출발을 시작했습니다. 이 소리가 들리세요? 이 GT3 레이스카 어마어마합니다, 소리가. 자, 이제 메인 스트레이트, 뮬산 스트레이트가 지나고 뮬산 커브도 지나고, 그 다음에 포르쉐 커브, 그리고 포드 시케인까지 다 지나고 메인 스트레이트로 오게 되면 그때부터 경기가 시작이 됩니다. 로저 페더러가 플래그를 흔들면 모두가 최고속으로 출발하게 됩니다. 로저 페더러가 깃발을 흔듭니다. 로저 페더러가 깃발을 흔듭니다. 다음 GT3 이거는 정말 여러분, 이 현장의 이 열기는, 제가 정말 이 카메라를 전문적으로 다루는 기술이 있었다면 여러분들한테 이 현장을 더욱더 생생하게 전달 드릴 수 있었을 텐데, 그러지 못하는 게 너무 아쉬울 따름이고요. 그럼에도 이 엄청난 이 경쟁의 현장, 제 능력이 닿는 데까지 정말 열심히 여러분들께 한번 보내드려 보도록 하겠습니다. 24시간 동안 레이스를 하면 루즈해지는 경우도 있을 수 있는데, 첫 번째 피트인을 하기까지의 레이스는 완전히 달라요. 그때는 정말 F1처럼 이 서로 치고받고를 반복하는, 서로 치열하게 자리 싸움을 반복하는 그런 레이스가 지속이 되거든요. 그래서 첫 번째 1시간, 첫 번째 피트인을 하기까지의 레이스가 가장 치열하고 정말 재밌는, 정말 치열한 F1 못지않은 그런 모습을 보여준다고 할 수 있는데, 엄청난 모습을 보여주고 있네요. 와, 지금 1, 2는 캐딜락이 시작을 했는데 어느새 포르쉐가 추월을 했습니다. 포르쉐가 지금 1등 최선두로 올라서게 됩니다. 자, 시케인에서 페라리가 추월합니다. BMW와 치열한 접전을 치르고 있는데 BMW 자리에 페라리가 추월했습니다. 페라리가 추월했고요. 정말 치열한 레이스가 반복되고 있어요. 자, 우리 제네시스는 아쉽지만
제네시스는 아직 시원을 못했어요. 올해 도파민 중에 최고가 아닌가. 나 진짜 최고 같은데 아직까지는 올해. 아직 제네시스는 뒤에서 4등을 유지하고 있습니다. 적극적으로 추월을 하는 레이싱보다는 첫 번째 레이싱이다 보니까 일단 리타이어하지 않고 안전하게 주행하면서 기회를 봐서 추월하려는 그런 전략을 유지하고 있는 걸로 보여요. 자, 저는 일단 여기까지 주행을 하도록 하고요. 24시간 레이싱을 조금 더 즐긴 다음에 이 순위 변화가 있을 때마다 주기적으로 여러분들께 영상을 켜서 알려드리도록 하겠습니다. 네, 르망 24시를 관중석에서만 즐겨서는 안 되죠. 라사르트 서킷의 곳곳을 찾아다니면서 레이스를 즐겨야 됩니다. 그래서 제가 이번에 이동한 곳은 라사르트 서킷의 상징 뮬산 스트레이트입니다. 직선 길이가 무려 6km, 이 세상에서 가장 긴 직선 구간을 갖추고 있고요. 예전에는 여기서 시속 400km 넘게 막 달리고 그랬었는데, 그러다 보니까 팀들이 속도 경쟁에만 막 목을 매게 되고 수많은 사고가 발생하면서 이제는 6km 구간에 매 2km마다 CKN을 설치한 형태가 됐어요. 그래서 2km 가속하고 CKN 있고 2km 가속하고 CKN 있고 이런 형태로 변형이 됐습니다. 그럼에도 하이퍼카의 경우는 300km 중반대에 엄청나게 빠른 속도로 이 구간을 주행하게 됩니다. 게다가 이게 그냥 직선이 아니고 평소에는 일반 도로로 사용하는 구간이에요. 그래서 살짝 고저차가 있습니다. 이렇게 꼬불꼬불 이런 직선이에요. 그러다 보니까 1999년에는 마크 웨버가 메르세데스 벤츠 SLR을 타다가 살짝 이 내리막을 만났을 때 차가 말 그대로 날아가서 이렇게 빙글빙글 돌아가 버리는 그런 일도 있었습니다. 자, 아무튼 라사르트 서킷은 전체 구간의 70% 이상이 이런 고속 직선 구간으로 이루어져 있는 서킷이라서 이 시원시원한 속도 경쟁, 그리고 코너에서의 추월만큼이나 이 직선에서 슬립스트림을 이용한 이런 추월 경쟁이 일어나는 그런 재미가 있는 서킷이라고 할 수 있습니다. 물론 덜러 CK인, 포르쉐 커브, 뮬산 커브 이런 유명한 커브들이 있기도 하고 여기서 추월도 많이 일어나고 사고도 많이 일어납니다만, 서킷 자체가 워낙 시원시원하게 디자인이 되어 있기 때문에 코너보다는 이 직선 주로에서의 스피드를 구경하는 재미가 더 크다고 할 수 있습니다. 와, 차들 지나가는 거 보세요. 와, 정말 즐겁고 정말 가슴이 막 두근두근 되는 그런 현장이라고 할 수 있습니다. 네, 지금 이렇게 뮬산 스트레이트까지 한번 다녀와 봤고요. 이제 제가 들어온 곳은 포드 CKN 앞에 있는 이 IDC 스포츠 호스트입니다. 여기는 말하자면 쉬는 공간, 미디어라든지 다양한 각계각층 인사들을 초대해서 경기도 관람하고 밥도 먹고 와인도 한잔 마시고 즐기는 공간으로 꾸며놓은 공간입니다. 여기서 이렇게 TV를 보면서 한쪽에서는 이 르망 24시 공식 중계를 볼 수 있고요. 한쪽에서는 정말 각종 데이터들, 구체적인 데이터를 이렇게 볼 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 지금은 르망 24시가 진행된 지 3시간 30분 정도가 지난 밤 7시 31분인데요. 4시간이 됐을 때는 반드시 이 규정상 드라이버를 한번 교체를 해줘야 되거든요. 지금이 첫 번째로 드라이버를 교체하기 이 직전이라고 할 수 있는데, 지금 순위들은 어떤지 한번 살펴보도록 하겠습니다. LMP2 클래스 1등은 인터 유로폴 컴페티션입니다. 2등은 VDS 파니스 레이싱이고요. 3등은 아이언링스 프로톤 레이싱입니다. 제네시스는 어떨까? 오! 5등입니다. 와. 아까 분명히 관중석에서 봤을 때는 레이스 순위가 14위, 이 뒤에서 4등이었는데 지금은 5위까지 쭉쭉쭉 치고 올라온 모습을 볼 수 있네요. 지금 안드러 로터러 선수에서 영국 국적의 여성 선수, 이 제이미 체딩 선수로 드라이버를 이미 교체를 했고요. 제네시스 화이팅입니다. 화이팅! 이 호스피 야외에서도 보고 여기 TV로도 보고 다양하게 르망 24시를 즐겨보고 있는데요. 24시간 레이스이기 때문에 한 군데에서 집중해서 레이스를 보는 게 아니라 먹기도 하고 마시기도 하고 즐기기도 하고 다양한 사람들과 만나서 수다도 떨고 교류도 하면서 내 일상의 일부로서 이 레이스를 즐기는 거, 바로 이 르망 24시의 매력이지 않나 라는 생각이 들기도 했습니다. 자, 그러면 저도 레이스를 보면서 밥도 먹고 이렇게 좀 시간을 즐긴 다음에 다시 한번 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 불꽃놀이 멋있네. 나도 남아있을걸. 저도 저 현장에서 계속 봤으면 좋았겠지만 밤에 머무를 수 있는 곳이 전혀 없다고 하셔서 일단은 파리 호텔로 돌아와서 이렇게 또 르망 24시 레이스를 보고 있습니다. 지금의 레이스 상황을 한번 좀 보도록 하겠습니다. 자, 지금 하이퍼카 1위는 페라리입니다. 134랩을 돌았고요. 2위도 페라리, 3위는 포르쉐입니다. 와, LMP2 클래스 순위도 한번 보도록 하겠습니다. 중요한 건 우리 제네시스의 순위겠죠. 지금은 7위입니다. 나쁘지 않은 성적입니다. 처음에 14위로 출발을 생각하면 지금 7계단이나 뛰어오른 거잖아요.
앞으로도 더 좋은 모습 보여줄 수 있을 거라고 생각하고 이 야간 레이싱도 무사히 소화하기를 바라봅니다. 제네시스 화이팅입니다. 화이팅. 자, 그리고 GT3 순위입니다. GT3 1등 여전히 팀 WRT입니다. BMW M4입니다. 와, 2위는 만테이 퍼스트 레이싱입니다. 포르쉐 911이고요. 3위는 비스타 AF 코르세 페라리 296입니다. 와, 이렇게 8시간이 지난 시점에서 굉장히 특이한 점이라고 한다면 리타이어를 한 차량이 3대밖에 없습니다. 원래 르망 24시 레이스는 엄청나게 많은 리타이어 상황이 발생하기도 하고 심지어는 절반이 넘는 차량이 리타이어를 하는 그런 사례도 있었거든요. 이런 것들도 아주 인상적으로 느껴지기도 하네요. 순위와 상관없이 많은 차량들이 이 완주를 하는 모습을 보여주면 좋겠다는 바람을 가져보기도 합니다. 8시간 18분째 레이싱을 했는데도 불구하고 아직도 15시간 41분이나 이 레이싱이 남았기 때문에 저는 이제 씻고 와서 또 르망 24 시점 보다가 한숨 자고 또 내일 아침에 일어나서 현장 상황 여러분들께 전달해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 이제 르망 24시 둘째 날이 됐습니다. 오늘은 일요일이고요. 레이스를 시작한 지 19시간 23분이 지나가고 있고요. 지금 남은 레이스 시간은 단 4시간 30분에 불과합니다. 이 정도 시간이 됐을 때는 거의 이제 순위라든지 다양한 부분들의 윤곽이 나오게 되고요. 지금 이 시간 엄청나게 많은 차들이 리타이어를 했습니다. 리타이어한 차들을 볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷. 무려 11대의 차가 지금 리타이어를 했습니다. 그런데 정말 안타까운 소식은 제네시스도 리타이어를 했다는 소식입니다. 네, 좀 사실 한국인으로서 당연히 이 제네시스를 응원하러 온 이 입장에서 이 제네시스의 리타이어는 너무나 아쉽게 느껴지는데요. 아침 6시 10분경에 뒷바퀴 휠이 분리가 되면서 리타이어를 했다고 해요. 자세하게 왜 휠이 탈거가 된 건지, 왜 이 레이스를 중단해야 됐던 건지 이 정확한 이유는 아직 분석 중이라고 하는데 정말 안타깝습니다. 이 르망 24시의 저녁 시간은 카오스라고 표현들을 많이 합니다. 정말 혼돈의 상황들이 많이 발생을 해요. 왜냐면 이 밤에 레이스를 하게 되면 아무래도 드라이버들이 조금이라도 자고 나오더라도 뭔가 피곤에 쩔어 있게 되고 실수도 나오기 마련이고 주간 상황보다 훨씬 더 사고도 많이 일어나게 됩니다. 그렇기 때문에 이 르망 24시의 저녁 레이스는 이 카오스라고들 이야기를 많이 하는데요. 제네시스 이전까지 레이스를 살펴봤을 때 새벽 시간에 최고 순위 4위까지 올라가면서 포디엄의 가능성을 굉장히 열어놓고 있었는데 물론 아쉽습니다. 물론 아쉽지만 이게 르망 24시고 이게 앞으로 제네시스가 마주해야 될 레이스죠. 올해는 그런 것 같아요. 올해는 제네시스가 여러모로 이 배움의 한 해인 것 같습니다. 하이퍼카가 아니라 이 하위 클래스인 LMP2 클래스에 참가하면서 이 레이스 상황에 대한 전반적인 배움을 할 기회이기도 했지만 이 르망 24시에서 이런 리타이어 상황이 언제든지 발생할 수 있다는 것, 이런 부분에 대해서도 올해 배우는 한 해였던 것 같습니다. 자, 이제 파이널 레벨 들어왔어요. 연료는 지금 9%밖에 남지 않았습니다. 이 9%밖에 남지 않은 상황에서 한 레벨 더 돌아야 되는 상황. 아마 연료에는 큰 문제가 없을 걸로 예상이 되고요. 코로나 나와서 지금 축하를 하면서 그가 우승을 축하할 준비를 하고 있습니다. 노란색 페라리 4연속 우승입니다. 4연속 우승입니다. 페라리 사람들 신났습니다. 네, 지금까지 이렇게 2025년 르망 24시 직접 이 프랑스 라사르트 서킷에 와서 관람을 해봤는데요. 1등으로 달리던 차가 리타이어하는 경우도 있었고요. 멀쩡하게 잘 달리던 차가 갑자기 멈춰서는 모습, 또 사고가 나는 모습, 또 페라리가 3년 연속으로 우승을 하는 모습까지 정말 울고 웃는 다양한 모습들을 볼 수 있었던 각본 없는 드라마라는 말이 딱 맞는 그런 최고의 레이스였습니다. 이번 레이스 제네시스에 있어서는 첫 번째 참가였는데요. 아쉽게도 리어 휠이 분리가 되는 사고가 발생하면서 14시간 만에 리타이어를 하는 결과를 받아들여야 했지만 그럼에도 이거는 제네시스에 있어서 이제 시작일 뿐이고요. 내년부터 하이퍼카 클래스의 참가를 시작으로 르망 24시를 비롯해서 이 WEC 레이스에 본격적으로 참가를 하게 되고요. 또 유럽 시장에도 이제 본격적으로 진출을 한다고 합니다. 기존에 3개국에만 진출을 했었는데 이제 4개국을 더해서 총 7개국에
본격적으로 제네시스를 판매한다고 하고, 전동화 라인업 GV70 전기차, GV60, G80 전기차 이렇게 세 대를 필두로 전동화 라인업을 이 유럽 시장에 판매할 계획을 갖고 있다고 하는데, 앞으로 유럽 시장에 있어서 어떤 성과를 거두게 될지도 굉장히 기대가 되는 르망 24시 관람기였습니다. 지금까지 저는 모카 이영빈이었습니다. 감사합니다. 차의 이야기 세상은 넓어 차들은 달려가지 하나 둘씩 펼쳐지는 차의 모험 바퀴 아래 세상은 무궁무진해